칼키키와의 긴 전쟁이 끝나고 25년 만에 열리는 악마 석상을 제거하는 축제. यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपं यत्रैव यत्रैव 마이시마티의 여왕 시바가미는 일명 악마를 죽이는 발을 위해 걸음을 옮기고 군중의 응원을 받으며 한 걸음 한 걸음 내딛는데 갑자기 코끼리가 미쳐 날뜁니다. 축제 현장에 있던 사람들이 도망가고 कटप्पा माँ, सबको इस संकट से दूर ले जाओ। पर आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? जो कहा गया वो करो कटप्पा। जो आज्ञा। 그렇게 여왕 시바가미는 축제의 마무리를 위해 계속 나아가는데 코끼리가 그녀를 향해 달려옵니다. 위기의 순간 문이 부서지면서 바오발리가 나타납니다. 바오발리의 수레는 코끼리를 향하고 코끼리가 쓰러지면서 여왕 시바가미가 무사히 전진합니다. रुके नहीं। 코끼리는 바오발리의 기에 눌려 굴복하고 여왕의 안전을 확인하고는 코끼리를 올라탑니다. 여왕 시바가미는 축제의 마지막 단계인 불을 지피고 바오발리는 힘껏 활을 당겨 그렇게 악마 석상을 제거하며 축제를 무사히 끝냅니다. 부모가 죽고 혼자였지만 여왕 시바가미의 조카이자 양자인 바오발리는 백성들의 신망이 두터웠고 왕국을 위해 여왕 시바가미는 그런 바오발리를 왕세자로 세우게 됩니다. 위에서 이를 지켜보던 여왕의 남편 빗잘라는 शिवगामी भला 아들 발라를 부릅니다. तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें अपनी माँ को मार देना चाहिए? 그리곤 친아들 발라가 아닌 바오발리가 왕세자가 된 것에 분노합니다. आज सिंहासन उसे दिया जा रहा है। जी करता है इन्हीं हाथों से गर्दन मरोड़ के उसे मार डालूं। 그때 여왕의 근위대장인 카타파가 들어오는데 क्या रे कुत्ते, प्रभु, क्या भौंकने आया है? आने वाली विजयदशमी को बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाएगा। 과거에도 왕자를 놓쳤던 빗잘라는 समाचार पहले आपको दिया जाए। 아들 발라에게까지 이어지는 불운에 분노했습니다. जो स्वयं अपनी पत्नी की हत्या के बारे में सोचे। तूने सुन लिया? नहीं प्रभु, कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। पुत्र की राजकुमारी वारुणी कहते हैं 한편 곧 왕이 될 바오발리의 신부감을 찾는 시바가미. आंखों में चमक नहीं है। आने वाली वधू सिर्फ बाहुबली की पत्नी नहीं, इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी होगी। 시바가미의 부름에 달려오는 바오발리. हाँ बाहु, तुम्हें देशाटन पर निकलना चाहिए। 시바가미는 바오발리의 왕자 수업을 위해 카타파와 함께 백성들의 삶을 둘러보도록 궁 밖으로 내보냅니다. 그렇게 바오발리는 카타파와 함께 이곳저곳을 돌아다니며 민중들의 고단한 삶을 체험하게 됩니다. पिंडारी, ये लोग सिर्फ लूटपाट पर ही नहीं रुकते, जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी जल समाधि बना देते हैं। 바오발리를 왕자에 올리기로 한 뒤 마음이 상했을 친아들 발라를 위해 선물을 준비한 시바가미. सिंहासन ना मिलने का शोक मनाए इतना गिरा हुआ नहीं है आपका बेटा। 시바가미는 발라의 대범함에 놀랐지만 발라는 사실 음모를 계획하고 있었습니다. 한편 바오발리는 여정을 잠시 멈추고 휴식을 하던 중 배 뒤에 아리따운 여성을 보게 되는데
그때 도적대가 나타납니다. 바오발리는 그녀의 눈과 칼솜씨까지 보게 되고 카타파는 2층에 숨어있는 쿤탈라 왕국의 근위대장인 겁쟁이 쿠마라를 보게 됩니다. 바오발리와 카타파는 숲속에 숨은 도적대를 남몰래 처리하기 시작합니다. 그녀의 강렬한 첫인상을 떠올리면서 장혁도 울고 갈 절권도를 선보이며 전부 소탕해버립니다. घोड़े जैसे हो तुम लोग औरतों के बीच छिप रहे हो शर्म नहीं आती 숨어있는 도적대를 처리한 바오발리를 보지 못한 쿤탈라 공주 데바세나의 오해가 시작되고 कोई भी काम ढंग से नहीं 카타파는 조카가 바보라서 그러니 용서해달라며 친분을 숨깁니다. 바보도 검수를 배우면 된다는 데바세나의 말에 은근슬쩍 공주를 따라 나서는 바오발리. 작지만 강한 쿤탈라 왕국. 도적대와 작은 전투에서 승리한 쿠마라의 허세. ये भाला है तुमसे नहीं चलेगा और ऐसे मारो 이어지는 쿠마라의 칼솜씨 자랑. 공주의 눈을 피해 ये तुझसे नहीं होगा 바보인 척 연기를 하는 바오발리는 들어가는 공주를 바라보다 나도 모르게 힘을 줘버리고 वाह 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 क्या मारा है प्रभु 카타파의 기지로 무사히 넘깁니다. 그러나 쿠마라의 실력을 알고 있는 데바세나는 의심을 하는데 दादो कि तुम कौन हो वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे 사랑을 모른다며 카타파의 말을 거부하는 바오발리. इन दोनों को देखकर तुम्हें क्या लगता है मामा? सुबह तो ठीक चल रही थी प्रभु 연장 탓을 하는 쿠마라 앞에 भी दिखा दो ना रुक जाइए प्रभु 또다시 쿠마라를 살려주는 카타파의 지리는 타이밍. जो कार्य सुबह करते हैं किसानों को शिकायत है कि वो खेतों को बर्बाद कर रहे हैं 그럼 사냥을 가자는 इसे भी ले 데바세나의 응수. 그리고 다음날 사냥이 시작됩니다. फिर से कुमार वर्मा सुअर अरे वाह बढ़िया निशाना है 그렇게 쿠마라의 승리로 끝이 나는데 क्या नाम बताया शिवू शिवू 발을 헛디딘 데바세나를 잡은 바오발리. 데바세나는 또 한 번 의심을 하게 되고 ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है ऐसा क्यों कर रही हैं आप 바오발리를 황소와 맞서게 합니다. सीने हाथ तोड़े भोले एक बार उठकर बैठो तो अरे बुद्धू वैजी ने क्या कहा सुना नहीं चल उठ उठ अरे
카타파의 센스로 한층 더 가까워지게 되는 데바세나와 바후발리. 한편 마히시마티 왕궁에서는 देशाटन करते हुए कुंतल राज्य जा पहुंचे हैं। बाहुबली मंद बुद्धि होने का नाटक कर रहा है प्रभु। देव सेना सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए पिताजी। ये कैसे संभव होगा? माँ वचन दे तो संभव है। ऐसी सुंदरता के सौंदर्य भी शर्म आ जाए। ये है कुंतल देश की राजकुमारी, नाम है देवसेना। दे भल्ला, हाँ माँ, मुझे वो चाहिए। देश का सिंहासन तिनके की तरह त्याग दिया। विशाल हृदय है मेरे बेटे का, उसकी छोटी सी मनोकामना पूरी न कर पाऊं तो मां कैसी? भला 그렇게 대국 마히시마티 왕국에서 쿤탈라로 청원 선물이 보내집니다. देवों के देव, आपने अपने जीवन में ऐसे बहुमूल्य उपहार नहीं देखे होंगे। लेकिन मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। देवसेना, अमात्या, इस अहंकार का एक अंश भी अगर आपके युवराज में होता तो मैं उनके पौरुष पर मोह जाती। 이에 크게 분노하는 시바가미 여왕. 쿤탈라 왕국과 전쟁을 준비시키는데 चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? बाहुबली उस देश के आसपास ही है, ऐसा सुनने में आया है। 그렇게 빗잘라의 음모가 시작됩니다. बाहु, एक अच्छा और एक बुरा समाचार। राजमाता ने देवसेना और आपके विवाह के शगुन में तांबुल भेजा है। मुझे क्या चाहिए मेरी माँ अच्छे से जानती है। 멀리서 들려오는 작은 소리에 본능적으로 직감하는 바후발리. मामा, हथियार। 대규모의 적이 쳐들어온 것이었죠. सावधान करो। 시끄러운 소리에 데바세나도 깨어나는데 엄청난 숫자의 적. 이때 나타난 바후발리. 아무리 많은 숫자의 적이 온다 해도 쓸수록 늘어나는 화살통을 가진 바후발리를 이길 순 없었습니다. 커플샷에 이어 러브샷까지. 그렇게 모두를 쓸어버리는 일당백 바후발리. 그러나 끝없이 밀려오는 대규모의 적. 이때 불을 매단 한 무리의 소떼가 몰려오는데 정말 다재다능하다고 해야 되나? 동해 번쩍 서해 번쩍 바후발리는 적을 마치 장구벌레처럼 쓸어버리곤 통나무를 타고 등장합니다. 모든 적을 물리친 바후발리에게 감사를 표하던 그때 메시지를 전하는 비둘기가 날아오고 대국 마히시마티의 왕세자 바후발리임을 밝힙니다. 그리곤 데바세나에게 같이 가서 오해를 풀자 하더니 상남자의 끝을 보여주는데 배가 조금 속도가 느렸는지 날아서 가기로 합니다. 드디어 도착한 대국 마히시마티 왕국. 오랜만에 시바가미 여왕을 아련합니다. जवाब भेज 자신의 오만함을 용서해달라는 데바세나. क्षमा कर सकती हैं राजमाता।
शिवगामी की बहू पर इतना अहंकार आकर्षक लगता है। 모든 게 순조롭게 풀려가는 듯 보이는데 से तुम्हारा पति चुना है वो भल्लाल देव है। 카타파가 그간의 자초지정을 설명하는데 उस संदेश कटप्पा, भूल कैसे हुई ये बात कोई महत्व नहीं रखती। बुद्धि नहीं है? 데바세나의 당도랍은 또 시바가미의 화를 부르는데 दंडनायक, इस अहंकारी को बंदी बनाकर घुटनों पर। 그러나 바오발리가 이를 저지하고 끝내 시바가미 여왕의 뜻을 거부하다 발라에게 왕위를 내주게 됩니다. बल्लाल देव चक्रवर्ती की। 그리고 경비대장이 된 바후발리. यानी मैं 여전히 백성들의 신망이 두터운 바후발리를 보고 국왕이 된 발라는 그를 제거할 생각을 합니다. 한편 바후발리는 사랑하는 여인 데바세나와 혼인을 하게 되고 얼마 후 열린 왕궁 행사에서 왕족만 다닐 수 있는 길을 막아서는 경비병들. 그러다 자신을 함부로 대하는 경비대장의 손가락을 잘라버립니다. 그리곤 손이 쇠사슬에 묶인 채 재판을 받게 되는 데바세나. देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई। 이때 바후발리가 나타납니다. 신한 아내에게 모욕감을 준 지휘관을 단칼에 죽이는 바후발리. 이로 인해 바후발리와 데바세나는 변방으로 추방당합니다. 그러나 그곳에서 바후발리는 백성들을 위해 앞장서서 일하고 교육시키며 그들에게 더 큰 존경을 받게 됩니다. ये जीवित रहा। 그리고 그런 바후발리가 걸림돌인 발라 국왕은 암살자를 보내게 되고 이를 알아차린 데바세나의 근위대장 쿠마라가 먼저 기습을 하는데 함정에 빠져버립니다. 그렇게 발라의 계획대로 देश का महाराज भी है और जो महाराज को मारना चाहे 빗잘라의 등살에 결국 시바가미 여왕은 카타파를 불러 바오발리를 처리하라 명령합니다. आपके संस्कार उसकी नसों में दौड़ रहे हैं बाहुबली को मारना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा ये। 그렇게 카타파는 왕궁에서 쫓겨난 척 바오발리에게 찾아오고 카타파를 구하는 바오발리. 있는 힘을 다해 적을 물리치지만 카타파의 손에 의해 죽게 됩니다. 시바가미의 명령임을 알고 서로를 이해하는 두 사람. 막상 바오발리가 죽자 크게 괴로워하던 시바가미는 빗잘라와 발라 국왕의 모함에도 불구하고 데바세나와 죽은 바오발리를 위해 바오발리의 아들을 왕세자로 세웁니다. 그리곤 사실상 실권을 다 가진 국왕 발라가 시바가미를 죽이게 되는데 क्रोध के कारण उसने 다행히 왕세자는 무사히 탈출하게 됩니다. 그렇게 시간이 흘러 아버지 바오발리와 똑같이 닮은 아들은 성인이 되었고 부모님의 복수를 하기 위해 삼촌 발라 국왕이 다스리는 마히시마티 왕국을 쳐들어가고 그렇게 둘의 대격돌이 일어납니다. 대국 마히시마티의 병력에 점점 밀리는데 신형 살상 무기에 속수무책으로 당하는 바오발리 주니어의 군사들. 발라는 바오발리 주니어를 죽이기 위해
성 근처로 유인하는데 잠시 후 그에게 쏟아지는 화살 세례. 노장 카타파가 막아줍니다. क्या कि तुम्हारी मृत्यु के लिए 분노한 바오발리 주니어를 진정시키는 카타파. 이에 새로운 전략으로 공격해 들어갑니다. हमें अपनी सेना को अंदर लाने का 그렇게 1차 성벽을 뚫고 चाहिए दादा 쇠사슬을 끊어 다리를 내리는 바오발리 주니어. 성 안으로 들어와 최후의 일전을 벌이는데 अग्नि प्रस्थान जो 드디어 아버지 아멘드라 바오발리의 복수를 이루게 되고 तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा 그의 신적인 인물인 마헨드라 왕이 되며 영화는 막을 내립니다. 바오발리 2 더 컨클루전은 인도 내에서는 3천억 가까운 매출을 올린 히트작입니다. 현실적이지 않은 과한 액션을 보여주지만 선과 악의 이분법적 분명한 줄거리로 처음부터 끝까지 시원시원하게 적을 물리치며 나가는 장면과 이미 많이 접한 그리스나 북유럽의 신화보다는 인도 신화 이야기라는 신선한 느낌을 받으며 볼 수 있는 꽤 괜찮은 작품이라 생각됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.